नमस्कार ओडिशा। आज हूँ जनवरी मास 18 तारिख रविवार। आज दिन जाकर गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसंतु नजर पकाइबा। वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु, मात्र किछि समय मध्य जानि परिबे आज दिन संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिया बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। परवर्ती खबर ईपीएफओ सदस्यक पई खुशी खबर। एप्रिल यूपीआई माध्यम रे हेबो ईपीएफओ टंका उठाण। कर्मचारी भविष्य निधि पांठि संगठन तार पीएफ उठाण को सरल करने एक बड़ पदक्षेप नहीं। एप्रिल 2026 सुधा ईपीएफओ सदस्य माने यूपीआई माध्यम सीधासख से बैंक अकाउंट को पीएफ पांठि स्थानांतर करें। यह सुविधा 8 कोटी सदस्य को लाभ देव एवं पुराना समय सापेक्ष प्रक्रिया को दूर कर श्रम मंत्रालय एवं ईपीएफओ सॉफ्टवेयर त्रुटि गुड़ी को समाधान करने काम करा नूतन व्यवस्था सुगम भाव में कार्यकारी हो पार। किपरि अकाउंट को करेंगे स्थानांतर। यह सुविधा पाइबा चाहूथिबा ईपीएफओ सदस्य माने सेमानकर ईपीएफओ अकाउंट रे उपलब्ध पांठि देखिपारे जहाँ उठाई जाई परिबो। सेमाने तापरे सेमानक लिंक होइतिबा यूपीआई पिन व्यवहार करी एई टंका को सेमानक बैंक अकाउंट को स्थानांतर करि परिबे। एई प्रक्रिया अत्यंत सुरक्षित। आपनक बैंक अकाउंट रे पांठि जमा होई गले आपण सेगुडी को आपनक इच्छा अनुसार व्यवहार करि परिबे। परवर्ती खबर ह्रास करागला पार्किंग फी। श्रीमंदिर परिचालना कमिटी बैठक शेष होगा पर गणमाध्यम को श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक अरविंद पाढ़ी सूचना दी। सूचना दी से कहते एसपी आसला पर रत्न भंडार गणति मणति हेब। पार्किंग फी 500 टंका प्रसंग में आलोचना है। राजस्व आय वृद्धि करने आमर अभिप्राय नुहे। परिचालना कमिटी रे पार्किंग फी ह्रास करने निष्पत्ति एणिकी 240 टंका पार्किंग फी देवाक पड़िबो। गजपति महाराज अध्यक्षता बसी श्रीमंदिर परिचालना कमिटी गुरुत्वपूर्ण बैठक में श्रीमंदिर उपप्रशासक एसपी कमिटी सदस्य उपस्थित थिले। परवर्ती खबर 24 रु घरोई बस चलाचल बंद चेतावनी। कटक को आसिब नाही कोनोसी घरोई बस। 24 रु बंद हेब घरोई बस चलाचल। कटक को आसिब नाही कोनोसी घरोई बस। मुख्यमंत्री बस सेवा को विरोध करी राज्य घरोई बस मालिक संघ एपरी निष्पत्ति नेछि। 23 तारिख सुधा पंचायत रु जिला सदर महकुमा को मुख्यमंत्री बस चलाचल बंद करने को चेतावनी। गाँव में पहुंची पारुनी सरकारी योजना। कटक बांकीर 3टी पंचायत को गड़ुनी लक्ष्मी बस। राज्य घरोई बस मालिक संघ साधारण संपादक देवेंद्र साहू एने सूचना दी। राज्य घरोई बस मालिक संघर जरूरी बैठक में यह निष्पत्ति होइछि। बैठक में 8 जिलार 18 एसोसिएशन सामिल होइछन्ति। परवर्ती खबर मिड नाइट भली आरंभ होइथिला मिड डे ऑपरेशन। पूर्व एथर भी विफल करदेले नवीन। लेनिन बीजेडी 2 विधेयक को दल मुख्य नवीन पट्टनायक निलंबन करने पर यह राजनीति जोर धरी। निलंबन कारण कौन ता स्पष्ट हो नथिला, हेले आज निलंबन कारण स्पष्ट कर बीजेडी मुखपात्र लेनिन महांती। से कहते कि पूर्वर मिड नाइट ऑपरेशन करी दल को भांगिबाकू जेभली चेष्टा करदिथिला एथर भी मिड डे ऑपरेशन करी दल को भांगिबाकू चेष्टा करदिथिला, हेले नवीन बाबू यहाको सफल हेबाकू देइनाहांती। या पर भी जदि मिड इवनिंग ऑपरेशन आरंभ कराए तेबे ताको भी सफल हेबाकू दियाजिबो नाही बोली लेनिन महांती कहचंती। लेनिन महांती एक सांघातिक अभियोग आनी कहचंती कि दल को दुर्बल करबाकू षड्यंत्र करा जायथिला। एथिरे विजय महापात्र, अरविंद महापात्र और सनातन महाकुड़ अंश विशेष थिले। गत किछि मास हेब एमाने एभली षड्यंत्र आरंभ करथिले। किछि वर्ग दल को दुर्बल करबाकू लागिथिबा बेले सेमानक विजय महापात्र प्रोत्साहन देथिले। परवर्ती खबर ममता बनर्जी शासन में राज्यर परिस्थिति खराब आड़क गति करुछि। पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तुष्टिकरण राजनीति करुथिबा बीजेपी अभियोग करिछि। नुआ दिल्ली में एक साम्बादिक सम्मेलन को संबोधित करी बीजेपी मुखपात्र संबित पात्र कहते पश्चिमबंग मुख्यमंत्री हिंसा और राज्य को अलग करने लगी पदक्षेप को सठिक प्रमाणित करने को चेष्टा करुछंती। से कहते तृणमूल कांग्रेस वरिष्ठ नेता असंवैधानिक एवं हिंसात्मक ढंग से सेठारे चलुवा स्वतंत्र सघन भोटर तालिका संशोधन प्रक्रिया को बंद करने को चेष्टा करुछंती। बूथ स्तरीय अधिकारी अत्यधिक चाप प्रयोग करुथिबारु सेमाने आत्महत्या करने भली पदक्षेप नेउछंती एवं ब्लॉक उन्नयन अधिकारी आक्रमण करा श्री पात्र कहते पश्चिमबंग में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शासन में राज्यर परिस्थिति खराब आड़क गति करुवा श्री पात्र अभियोग करछंती। परवर्ती खबर बाली माफिया घर मिलिला 2.5 कोटी। राज्य बाहर लिंक खोलताड़ 6टी टीम गठन।
बढ़िबो अपराधीଙ୍କ संख्या। गंजाम जिला शेरगढ़ ठेकेदार घरे इडी रेड घटना 25टी स्थान में रेड मारी प्रवर्तन निर्देशालय। बाली माफिया घर मिला नगद 2.5 कोटी। आलमीरा भर्ती टंका गणति पर अधिकारी उड़िला होश। एकाधिक विलासपूर्ण गाड़ी सह चोरा मद कारबार भी मिला प्रमाण। सिंडिकेटर मास्टरमाइंड कृपा सिंधु मुदुली मुख्य अभियुक्त कृपा सिंधु नाँ अच्छी सब खणीर कागज पत्र। गंजाम रे बाली माफिया चलाइथिले देशी मद भाटी। बालीघाट सहित 2टी क्रसर उपर रेड करा सूचना मिली। राज्य बाहर लिंक खलताड़ 6टी टीम गठन होछि। बाली माफिया कलाधन को नहीं ईडी एक तालिका प्रस्तुत करिछि। गंजाम यार मूलतः पड़ी आगक चढ़ाऊ आहरी जोरदार हेब। अपराधी तालिका बढ़िबो। परवर्ती खबर अवसर प्राप्त कर्मचारी को मिल पारे बड़ उपहार। बढ़ी पारे सर्वनिम्न पेंशन। मुद्रास्फीतिर यह जुगरे अवसर प्राप्त कर्मचारी पेंशन होउछि सबठारु बड़ चिंतार विषय। वर्ष वर्ष धरी चाकरी करबा परे मिलुथिबा राशि दैनंदिन खर्च को मध्य पूरण करि न थाए, जेउथिपाई बयसर अपराह्न भी चिंता आहुरी बढ़ी जाए। एपरि स्थिति रे 2026 केंद्रीय बजेट पूर्व एक गुरुत्वपूर्ण आश्वस्तिर आशा सृष्टि होइछि। सरकार एबे सर्वनिम्न पेंशन वृद्धि पाई दीर्घ दिन धरी लागि रहितबा दाबी उपरे गंभीरतार सहित विचार करुछन्ते। सूत्र अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि पांठी संगठन सहित जड़ित पेंशनभोगी एक बड़ घोषणा बजेट रे किंवा तापरे करा जाय पारे। वर्तमान ईपीएफओ अधीन थिबा कर्मचारी माने प्रति मासरे सर्वनिम्न 1000 टंका पेंशन पाती। आश्चर्यर कथा गत 11 वर्ष धरी एही परिमाण अपरिवर्तित रहिछि। एही समय मध्य मुद्रास्फीति द्रुत गति वृद्धि पाइछि। कर्मचारी संगठन गुड़िक स्पष्ट भाव में कहते जे 1000 टंका पेंशन वर्तमान समय आदौ व्यवहारिक नुहे। परवर्ती खबर सरकार अनुमोदन पर हेब गणति मणति। मुख्य प्रशासकों सूचना। श्रीमंदिर परिचालना कमिटी बैठक पर मुख्य प्रशासकों सूचना। गणति मणति ने चिठा मार्गदर्शिका बैठकर अनुमोदित होइछि। यह राज्य सरकार को पठाजिब। अनुमोदन मिलिबा परे स्पष्ट हेब गणति मणति बेले जेपरि नीतिकांति प्रभावित न हेब ताहाको गुरुत्व दियाजिब। राज्य सरकार को अनुमोदन मिलिबा परे एने घोषणा कराजिब। महाप्रभुको नुआ रत्नपनक सेट तैयारी सरिछि। शुभ लग्न देखि लागि हेब। श्रीगुंडीचा मंदिर केबे खोलाजिब तिथि लग्न देखि स्थिर कराजिया बोली कहिसंती। प्रवेश पाई 10 टंका पड़िबो। पिला और दिव्यांगको देय पड़िबनी। राजस्व वृद्धि पाई नुहे रेगुलेशन पाई 10 टंका फी करा जायछि। चारिटी भक्त निवास रे पार्किंग फी 500 रु 240 टंका को ह्रास होइछि। परवर्ती खबर विराट रामायण मंदिर रे स्थापन हेला 2 लाख किलो ओजन रो विश्वर सबठारु बड़ शिवलिंग। बिहार मोतिहारीर कौटिलिया गाँव विराट रामायण मंदिर रे स्थापन हेला विश्वर सबठारु बड़ शिवलिंग। एही मंदिर 120 एकर परिसर रे निर्माण करा जायछि। कुहा जाउछि यह दुनियार सबठारु विराट रामायण मंदिर। आउ एथिरे विश्वर सबठारु बड़ शिवलिंग स्थापन करा जायछि। एही शिवलिंग तमिलनाडुर महाबलीपुरम 2500 किमी दूर यात्रा करी विराट रामायण मंदिर रे पहुंचीथिला। एथिपाई याकु 40 दिन समय लागिथिला। याकु निर्माण करबाको 10 वर्ष समय लागिछि। याकु ग्रानाइट पत्थर रे निर्माण कराजिछि। एथिरे 1008टी छोट छोट शिवलिंग रहिछि। आउ याकु निर्माण करबाको 1008 कारीगर नियोजित होइथिले। परवर्ती खबर पंचम श्रेणी जाए मातृभाषा बाध्यतामूलक। 6 रु 10 पिलांक पई 10 दिन बैग मुक्त शिक्षादान। पंचम श्रेणी जाए मातृभाषा पढ़ा बाध्यतामूलक। विद्यालय स्तरीय शिक्षा पाठ्यक्रम संस्कार और पाठ्यपुस्तक विकास नहीं केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान समीक्षा। केंद्र मंत्री कहते 2026 शिक्षा वर्ष प्रथम रु 8म श्रेणी पर्यंत नूतन पाठ्यपुस्तक प्रचलन ओडिशा राज्य पाठ्यक्रम ढांचा पर आधारित हेब। राज्यर प्राय 1.67 लाख शिक्षकों को नूतन पाठ्यक्रम दक्ष करने प्रशिक्षण दिज्व। पंचम श्रेणी पर्यंत मातृभाषा शिक्षादान को सुदृढ़ करा पिलामानकर मौलिक शिक्षा मूलदुआ शक्त हेब। 6 रु 10 श्रेणी पर्यंत छात्र छात्री 10 दिनिया बैग मुक्त शिक्षादान व्यवस्था करा। जन्मरू 12 श्रेणी पर्यंत शिशु पोषण और स्वास्थ्य प्रति स्वतंत्र दृष्टि दिज्व। विद्यालय और गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड कहते जातीय शिक्षा नीति 2020 अधीन 55टी नूतन एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक को अनुवादन दिज्व। परवर्ती खबर बीजेपी भांगिबा पाई चाहुनी। बीजेडी आपणा छाए भांगी जाउछि। बीजेपी बीजेडी को भांगिबा पाई चाहुनी किंतु बीजेडी आपणा छाए भांगी जाउछि। बीजेडी भांगुछि मते देखि दुख लागुछि। बीजेडी रो 2 नेताको निलंबन घटना को नहीं मुह खोलिले बीजेपी विधायक जय नारायण मिश्र। कहिले
ବିଜେଡି ରେ ବହୁ ଜଣଙ୍କ ମନରେ କ୍ଷୋଭ ଥିଲା। ବିଜେପି ଚାହିଁଲେ ବିଜେଡି କେବେଠାରୁ ଭାଙ୍ଗି ସାରନ୍ତାନି। ବିଜେଡି କାହିଁକି ତାର ଭାଡିକୁ ଫାଙ୍କା କରୁଛି ତାର କାରଣ ସେ ହିଁ ଜାଣିଥିବେ। ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାବେ ଛିଡା ହୁଅନ୍ତୁ। ଦାଣ୍ଡରେ ପଡି ହାଟରେ ଗଡୁଛି ବିଜେଡି କନ୍ଦଳ। ଜଣକ ପରେ ଜଣକୁ ଆଉଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ନବୀନ। ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ଓ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ଉପରେ ବାଜୁଛି ସୁପ୍ରିମଙ୍କ ଛାଟ। ବିଜେଡିର ନିଲମ୍ବନ ରାଜନୀତିକୁ ନେଇ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ହଟଚମଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ 10 ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜରେ ଶୂନ୍ୟ ନାମଲେଖା। ସମସ୍ତ କଲେଜକୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍। ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ 2025-26ରେ ରାଜ୍ୟର 10 କଲେଜରେ ଜଣେ ବି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନାମ ଲେଖାଇ ନାହାନ୍ତି। ଏହି 10 କଲେଜ ମଧ୍ୟରୁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଗୁମା ସରକାରୀ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ରହିଛି। ସ୍ନାତକ ସ୍ତରରେ ଥିବା ସିଟ୍ରେ ଜଣେ ହେଲେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନାମ ଲେଖାଇ ନାହାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ଏ ସମସ୍ତ କଲେଜକୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ 1049ଟି ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ରହିଛି। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ 49ଟି ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ରହିଛି। ବାକି ସମସ୍ତ ଅନୁଦାନ ଅଣୁ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ସହ ଘରୋଇ କଲେଜ ରହିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷର ନାମଲେଖା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ 10ଟି କଲେଜରେ ଶୂନ୍ୟ ନାମଲେଖା ହୋଇଛି। ଏହି ତାଲିକାରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଗୁମା ସରକାରୀ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ୟାସନଗର ସ୍ଥିତ ଗୋଟିଏ କଲେଜ ରହିଛି। ଏଥିସହ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବ୍ଲକର ଗୋଟିଏ, କେଉଁଝରର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ, ପୁରୀ ସଦର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ କଲେଜରେ ଆଦୌ ନାମଲେଖା ହୋଇନି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗିରଫ ଭୟରେ ଛାନିଆ ହେଲେ ନିଶା, ପହଞ୍ଚିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ଆଇଟମ କଲ୍ ନିଶା ମହାରଣା। ହାଇକୋର୍ଟରେ ନିଶା ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଆବେଦନ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ସଦର ଥାନା ମାମଲାରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଗିରଫଦାରୀ ଉପରେ ନିଶା ମହାରଣା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜାନୁଆରୀ 12ରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚନ୍ଦନଭାଟି ଗାଁରେ ପଡ଼ିଥିବା ଏକ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ନିଶା ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ସଦର ଥାନାରେ ଏତଲା ହେବା ପରେ ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି 2 ଜଣ ଯାତ୍ରା ଆୟୋଜକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ନିଶାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ସଦର ଥାନା ପୋଲିସ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚି ନିଶାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ନିଶାଙ୍କ ତରଫରୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ସଦର ଥାନା ମାମଲାରେ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଆବେଦନ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଦାୟର କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ର ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିବ, ରାତି ତାପମାତ୍ରା କମିବ, ଶୀତ। ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ର ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିବ, ରାତି ତାପମାତ୍ରା କମିବ, ଶୀତ। 2 ଦିନ ପରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା 2ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିବ। 19 ତାରିଖରେ ପୁଣି ପଶ୍ଚିମ ଝଡ଼ ସକ୍ରିୟ ହେବ, ଫଳରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ଆହୁରି ବଢ଼ିବ। 5 ଦିନ ଯାଏ ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଶୀତ ସହ କଲବଲ କରୁଛି ଘନ କୁହୁଡ଼ି। ଦିନରେ ଥଣ୍ଡା ପବନ ମଧ୍ୟ ବହୁଛି। ବିଶେଷ କରି ରାତିରେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ଅଧିକ ରହୁଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ନିଆଁ ପୋଉଛନ୍ତି। କେଉଁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକା ଠାରୁ ମଧ୍ୟମ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖାଯିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 11 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଜାରି ହୋଇଛି ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ। ଏଥର ଶୀତ ସବୁ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି। ଆକାଶ ନିର୍ମଳ ରହିବା, ହିମାଳୟରୁ ଆସୁଥିବା ବରଫାବୃତ ପବନ, ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଓ ସମୁଦ୍ରରୁ ଆସୁଥିବା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ କମିବା ଯୋଗୁଁ ପାରଦ ତଳମୁହାଁ ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତାକାଲି ହୀରାକୁଦରେ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା। ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଡିଭିଜନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ। ଆସନ୍ତାକାଲି ହୀରାକୁଦରେ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା। ଚଳିତ ଶୀତ ଋତୁରେ ଆସିଥିବା ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଗଣନା କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଡିଭିଜନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଜଳଭଣ୍ଡାର ଓ ଆଖପାଖରେ ଥିବା ଜଳାଶୟ ସହିତ ଜଙ୍ଗଲକୁ 21ଟି ସେକ୍ସନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ 32 ଜଣ ପକ୍ଷୀ ବିଶେଷଜ୍ଞ, 38 ଜଣ କ୍ଷେତ୍ରସ୍ଥଳର ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ସାମିଲ ହେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡିଏଫ୍ଓ ଅଂଶୁପ୍ରଜ୍ଞା ଦାସ। ନଭେମ୍ବର ମାସରୁ ହୀରାକୁଦକୁ ହଜାର ହଜାର ପକ୍ଷୀ ଆସିଥାନ୍ତି। ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥାଏ। ହୀରାକୁଦରେ ଭାରତର ଇଗ୍ରେଟ୍ସ, ହେରନ୍ତୀ, କର୍ମମୋରା, ଲାଫଷ୍ଟିଂ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀ ଆସନ୍ତି। ଶୀତ ଋତୁରେ ଆସୁଥିବା ପରିବ୍ରାଜକ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରୁଷର ସାଇବେରିଆ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏସିଆର ପିଣ୍ଟଲ, ସଭଲର ଟିଲ୍, ପର୍ଚାର୍ଡ, ମଙ୍ଗୋଲିଆ ଆଦି ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀ ରହିଛନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ ହୀରାକୁଦକୁ ରେକର୍ଡ 122 ପ୍ରଜାତିର 3,77,732 ପକ୍ଷୀ ଆସିଥିଲେ। ଏଥିରେ ପକ୍ଷୀ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜାନୁଆରୀ 31ରେ ଛତିଶଗଡ଼ ଯିବ ମହାନଦୀ କମିଟି। 23ରେ ବସିବ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ। ଜାନୁଆରୀ 31ରେ 2 ଦିନିଆ ଛତିଶଗଡ଼ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମହାନଦୀ କମିଟି। ତା ପୂର୍ବରୁ 23 ତାରିଖରେ ବସିବ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ। ଏହି ବୈଠକରେ ଯାହା ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରିବ ସେହି ଆଧାରରେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ପକ୍ଷ ରଖିବ ଟିମ୍। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଭି ସିଂ ଦେଓ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଫେବୃଆରୀ 7 ତାରିଖରେ ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ରହିଛି। ଛତିଶଗଡ଼ର ସରକାରଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲଙ୍କ ନିକଟରେ ପକ୍ଷ ରଖିବେ। ଆଜି ମହାନଦୀ କମିଟିର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ରାଜୀବ ଭବନରେ ମହାନଦୀ କମିଟିର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୈଠକ ବସିଥିଲା। କେଭି ସିଂ ଦେଓଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ, କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟିକା
ସଫିଆ ଫିରଦୋସ ଏବଂ ସରକାରୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତେବେ 2018 ମାର୍ଚ୍ଚ 12ରେ ଗଠନ ହୋଇଥିବା ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ମାର୍ଚ୍ଚ 13ରେ ଅବଧି ସରିବ। ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 15 ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ଲକ ଟିମ୍ ଗଢ଼ିଲେ ନବୀନ। 15 ସାଂଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ 126 ବ୍ଲକ ସଭାପତି ଓ 41 ନଗର ସଭାପତିଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିଛି ବିଜେଡି। ଏହି 15 ସାଂଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲା ହେଲା ବୌଦ୍ଧ, ବରଗଡ଼, କଟକ, ଦେବଗଡ଼, ଗଜପତି, ଜଗତସିଂହପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କନ୍ଧମାଳ, କୋରାପୁଟ, ନୟାଗଡ଼, ନୂଆପଡ଼ା, ରାଉରକେଲା, ରାୟଗଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର। ପ୍ରକାଶଯୋଗ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ 9 ସାଂଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ଲକ ଓ ନଗର ସଭାପତିଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜିର ଘୋଷଣା ସହିତ 24 ସାଂଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ଲକ ଓ ନଗର ସଭାପତିଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଏହି ସାଂଗଠନିକ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦଳର ତୃଣମୂଳ ସ୍ତର ସଂଗଠନକୁ ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିବା ସହ ନବନିଯୁକ୍ତି ବ୍ଲକ ଓ ନଗର ସଭାପତିମାନେ ଦଳୀୟ ସଂଗଠନକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ସହ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଓ ନୀତିକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସାଂଗଠନିକ ଶିଷ୍ଟାଚାର, ତୃଣମୂଳ ସଶକ୍ତିକରଣ ଓ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସେବା ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ବୋଲି ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗୃହରକ୍ଷୀ ନିଯୁକ୍ତିରେ ଟଙ୍କା କାରବାର ଗନ୍ଧ। ଆଶାୟୀ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅଡିଓ ଭାଇରାଲ। ତଦନ୍ତ କରିବ ସ୍ପେଶାଲ ଟିମ୍। ସାର୍, ମୁଁ 50,000 ଟଙ୍କା ରଖିଛି, ଅଧିକ କହିଲେ ଦେବି। ମୋ କାମ ହେବା ଦରକାର। ନା, ତୁ ତୋ ପାଖରେ ରଖିଥା, ସମୟ ହେଲେ କହିବି। ଏହା ହେଉଛି ଜଣେ ଚାକିରି ଆଶାୟୀ ଏବଂ ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପର ଅଡିଓ, ଯାହା ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ସାରା ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ଏହାର ଲିଙ୍କ ଗୃହରକ୍ଷୀ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଗୋଟେପଟେ ଗୃହରକ୍ଷା ନିଯୁକ୍ତିରେ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟରେ ମାମଲା ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଭାଇରାଲ ଅଡିଓ ପୋଲିସ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଏହାର ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି ଏସ୍ପି ମନୋଜ ରାଉତ କହିଛନ୍ତି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଗୃହରକ୍ଷୀ ପରୀକ୍ଷା ବେଳର ଏକ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ କିମ୍ବା ଅଧିକାରୀ ମୋବାଇଲ ନେଇ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଗାଇଡଲାଇନ ଥିଲା। ତେବେ ଉକ୍ତ ଭିଡିଓ କିଏ ଉତ୍ତୋଳନ କଲା ତାହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଧ୍ୟାପକମାନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ଚେତାବନୀ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା କଲେ ଚାକିରିରୁ ବିଦା ହେବେ। ଅଧ୍ୟାପକମାନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ଚେତାବନୀ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା କଲେ ଚାକିରିରୁ ବିଦା ହେବେ। ଅପାରଗ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅବସର। ରାଜ୍ୟର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏକ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟାପକ ବା ପ୍ରଫେସରମାନେ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ସନ୍ତୋଷଜନକ ନୁହେଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଅବସର ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ସରକାରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଜାନୁଆରୀ 31 ସୁଦ୍ଧା ରିପୋର୍ଟ ତଲବ କରାଯାଇଛି। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ମୌସୁମୀ ନାୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ସେମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଅପାରଗ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ମାନଦଣ୍ଡ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ଶିକ୍ଷାଦାନର ମାନ କିପରି ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କ ଆଚରଣ ଏବଂ ସାଧୁତା ସନ୍ତୋଷଜନକ କି ନୁହଁ, ସେମାନେ କଲେଜରେ କେତେ ନିୟମିତ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ କେତେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି, ଏହା ଉପରେ ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ ନୂଆ ନିୟମ। ଦେଶର ସମସ୍ତ ଟୋଲ ପ୍ଲାଜା କ୍ୟାସଲେସ୍ ହୋଇଯିବ। ଦେଶର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସରକାର ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ ଯାତ୍ରାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜିଟାଲ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଟୋଲ ପ୍ଲାଜାରେ ନଗଦ ଦେୟ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଟୋଲ ପ୍ଲାଜାଗୁଡ଼ିକରେ ଲାଗୁଥିବା ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ଏବଂ ଯାତ୍ରାକୁ ବାଧାମୁକ୍ତ କରିବା। ଏହି ନୋ ଷ୍ଟପ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ପାଇଲଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶର 25ଟି ଟୋଲ ପ୍ଲାଜାରେ ପରୀକ୍ଷା ଭିତ୍ତିରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହୋଇନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ଏବଂ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହି ଡିଜିଟାଲ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ତିମ ରୂପ ଦେଇଛି। ଭବିଷ୍ୟତରେ କେବଳ ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ କିମ୍ବା ୟୁପିଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଟୋଲ ଟିକସ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସରକାର ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହା କେବଳ ଯାତ୍ରାକୁ ସହଜ କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ସମୟ, ଇନ୍ଧନ ଏବଂ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ 2 ନକ୍ସଲ ନିପାତ। ମାଓ ନେତା ପାପା ରାଓ ନିହତ ନେଇ ସୂଚନା। ମାଲକାନଗିରି ସୀମାନ୍ତ ଛତିଶଗଡ଼ର ବିଜାପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ଆଜି ସକାଳେ ପୋଲିସ ଏବଂ ନକ୍ସଲ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ଘଟିଛି। ଏହି ଗୁଳି ବିନିମୟରେ 2 ଜଣ ନକ୍ସଲ ନିହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନିହତ ନକ୍ସଲଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାଓ ନେତା ପାପା ରାଓ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ପୋଲିସ ଏନେଇ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହିଁ। ଯବାନ ଫେରିବା ପରେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି କହିଛି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଢିଲା ସୁନା ଓ ରୂପା ଦର। ଗହଣା କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ନଜର ପକାନ୍ତୁ କେଉଁ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ସୁନା ଦର। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ସୁନା କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ଆଜିର ସୁନା ଦର। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା 1,43,780 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 1,31,800 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଛି। ସେହିପରି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,43,780 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,31,800 ଟଙ୍କାକୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି ମୁମ୍ବାଇରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ 1,43,780 ଟଙ୍କା ଓ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ 1,31,800 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 1,43,930 ଟଙ୍କା ଓ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,31,950 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦିଲ୍ଲୀରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି, ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ। ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଶୀତର ଲହରୀ ଜାରି ରହିଛି। ଆଜି ସକାଳେ ଦିଲ୍ଲୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଦୃଶ୍ୟମାନତା କମ୍ ଥିବାରୁ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଅନେକ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ ଆଜି ସକାଳେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 7 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଥିଲା, ଯାହା ଶୁକ୍ରବାର ତୁଳନାରେ ସାମାନ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି। ତାପମାତ୍ରାରେ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଜି ଭୋର ସମୟରେ ଦୃଶ୍ୟମାନତା କମ୍ ରହିଥିଲା, ଫଳରେ ସାରା ସହରରେ ସଡ଼କ, ରେଳ ଏବଂ ବିମାନ ଚଳାଚଳକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଦିଲ୍ଲୀର ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହୋଇ ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଶନିବାର ସକାଳ ପ୍ରାୟ 7ଟାରେ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀରେ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ସୂଚକାଙ୍କ 368 ଥିଲା, ଯାହା ଏହାକୁ ଅତି ଖରାପ ବର୍ଗରେ ରଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଶକୁ ମିଳିଲା ପ୍ରଥମ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନ୍। ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଦେଶର ପ୍ରଥମ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରାକ୍ରେ ଦୌଡ଼ିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମାଲଦା ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ଟ୍ରେନ୍କୁ ସବୁଜ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହା ହାଉଡ଼ାର ଗୌହାଟୀ ମଧ୍ୟରେ ଚଳାଚଳ କରିବ। ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବା ସହ 3,250 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରେଳ ଓ ସଡ଼କ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏକ ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟପାଳ ଆନନ୍ଦ ବୋଷ, କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 77ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ। ନଦୀ ନାମରେ ହେବ ସିଟ୍ର ନାମକରଣ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ସମାରୋହରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରଚଳିତ ଭିଆଇପି କଲଚରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିବ। ପରେଡ୍ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଥିବା ଅତିଥିଙ୍କ ଚେୟାରରେ ଏଣିକି ଭିଭିଆଇପି, ଭିଆଇପି ଓ ଡିଗ୍ନିଟି ଲେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଏହା ବଦଳରେ ଦେଶର ନଦୀମାନଙ୍କର ନାମ ଲେଖାଯିବ। ଏଥିସହିତ ବିଟିଂ ରିଟ୍ରିଟ୍ ସମାରୋହ ପାଇଁ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଅନୁସାରେ ଗ୍ୟାଲେରୀର ନାମ ରଖାଯିବ। ରକ୍ଷା ସଚିବ ରାଜେଶ କୁମାର ସିଂ ଶୁକ୍ରବାର ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଫଳରେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଓ ଭିଆଇପିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର କମିବ। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି, ଐତିହ୍ୟ ଓ ସମାନତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବ। ଏଥିସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ନିଜକୁ ସମକକ୍ଷ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ବସିବାର ପୂର୍ବ ପ୍ରଚଳିତ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଭିଭିଆଇପିର ଅର୍ଥ ଅତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜ୍ୟପାଳ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁଠୁ ଆଗରେ, ସବୁଠୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ସବୁଠୁ ଆରାମଦାୟକ ସ୍ଥାନ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥାଏ। ଭିଆଇପି ସିଟ୍ ସାଂସଦ, ବିଧାୟକ, ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ଥାଏ। ଡିଗ୍ନିଟି ଅର୍ଥ ସମ୍ମାନିତ ବ୍ୟକ୍ତି। ଏହି ସିଟ୍ ବିଦେଶୀ ଅତିଥି, ନ୍ୟାୟାଧୀଶ, ସେନାର ଉଚ୍ଚାଧିକାରୀ ଓ ବିଶେଷ ଆମନ୍ତ୍ରିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ୟୁରୋପୀୟ ପରିଷଦର ମୁଖ୍ୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ 77ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ହେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା। ଫ୍ରାନ୍ସରୁ ଆଉ 114ଟି ରାଫେଲ କିଣିବାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ। ଫ୍ରାନ୍ସ ନିକଟରୁ ଆଉ 114ଟି ରାଫେଲ ଯୁଦ୍ଧବିମାନ କିଣିବା ଲାଗି ଭାରତର ଯୋଜନା ପ୍ରଥମ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାର କରିଛି। ଡିଫେନ୍ସ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ବୋର୍ଡ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛି। ଆଗକୁ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଡିଫେନ୍ସ ଆକ୍ୱିଜିସନ କାଉନସିଲ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ପରେ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ କମିଟି ଏହାକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମାନୁଏଲ ମାକ୍ରନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ବୈଠକ ସମୟରେ ଭାରତ ଫ୍ରାନ୍ସ ଏହି ବଡ଼ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବୁଝାମଣାକୁ ଅନ୍ତିମ ରୂପ ଦେବା ଦିଗରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଜନା ମୁତାବକ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ରହିଲେ ଏହା ଭାରତର ବାୟୁଶକ୍ତିକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଏମ୍ସି ନିର୍ବାଚନରେ ପରାଜୟ ପରେ ରାଜ ଠାକରେଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପୌର ନିଗମ ନିର୍ବାଚନରେ ରାଜ ଠାକରେଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନବନିର୍ମାଣ ସେନା ବଡ଼ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଛି। ରାଜ ଠାକରେଙ୍କ ଦଳ ରାଜ୍ୟର ମୋଟ 2,800
869 ଆସନରୁ ମାତ୍ର 13ଟିରେ ବିଜୟ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ମୁମ୍ବାଇର ବୃହତ୍ ମୁମ୍ବାଇ ମହାନଗର ନିଗମର 227 ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ ଏମ୍ଏନ୍ଏସ୍ ମାତ୍ର 6ଟି ଆସନ ପାଇଛି। ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର 29ଟି ନଗର ନିଗମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ମହାଯୁତି ମେଣ୍ଟ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ ବହୁମତ ହାସଲ କରିଥିଲା। ବିଏମ୍ସିରେ ମହାଯୁତି ସ୍ପଷ୍ଟ ବହୁମତ ପାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କ ଶିବସେନା 65ଟି ଆସନ ପାଇଥିଲା। ରାଜ ଠାକରେଙ୍କ ଆଶାଠାରୁ ଏମ୍ଏନ୍ଏସ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା ଏବଂ ଦଳ 22ଟି ସହରରେ ତାର ଖାତା ଖୋଲିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାଉଦିରେ ମିଳିଲା 2.21 ଲକ୍ଷ କିଲୋ ସୁନା। 4 ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସୁନା ଖଣି ଠାବ। ସାଉଦି ଆରବର ସରକାରୀ ଖଣି କମ୍ପାନୀ ମାଦେନ୍ ଦାବି କରିଛି, ରାଜ୍ୟର 4 ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏହା ସୁନାର ବଡ଼ ଖଣି ଠାବ କରିଛି। ଏହି ଆବିଷ୍କାର ପରେ ସାଉଦି ଆରବର ସୁନା ଭଣ୍ଡାରରେ ପ୍ରାୟ 2.21 ଲକ୍ଷ କିଲୋ ସୁନା ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି। ଆଧୁନିକ ଖନନ ଇତିହାସରେ ଏହା ଅନ୍ୟତମ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବଡ଼ ସ୍ରୋତ। ଗତ 12 ତାରିଖରେ ଏହି ଆବିଷ୍କାର ବିଷୟରେ ମାଦେନ୍ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଥିଲେ, ଏହି ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାର ମଧ୍ୟରେ ପରିଚାଳିତ ଅନ୍ୟତମ ସର୍ବବୃହତ ଖନନ ପ୍ରୟାସ ଥିଲା। କମ୍ପାନୀ ଅନୁସାରେ ସୁନା ଖଣି ମକ୍କା ଓ ରିୟାଦ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ମିଳିଛି। ୱାଦି ଅଲ୍ ଚାରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସୁନା ଭଣ୍ଡାର ମିଳିଛି, ଯାହା ପ୍ରାୟ 1,07,728 କିଲୋ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁମ୍ବାଇରେ ବିଜେପିର ବଡ଼ ବିଜୟ, ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କ ରାଜର ଅନ୍ତ। ମୁମ୍ବାଇ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ରାଜନୀତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି। ବିଜେପିର ବଡ଼ ବିଜୟ ହୋଇଛି। 98ଟି ଆସନ ଜିତି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦଳ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି ବିଜେପି। ବିଜେପି ଏହି ବିଜୟରେ ବିଶାଳ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଛି ଏବଂ ଏହି ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନବିସ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜନୀତିରେ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ନେତା ଭାବରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ହେବାର ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ଶନିବାର ମୁମ୍ବାଇର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନବିସ୍ଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଧୁରନ୍ଧର ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ପୋଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମରଣ ମୁହଁରୁ ସ୍ୱଦେଶ ଫେରିଲେ ଭାରତୀୟ, ବଖାଣିଲେ ଲମ ଟାଙ୍କୁରା କଥା। ଇରାନରେ ସୁରକ୍ଷା ପରିସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ିବା ଏବଂ ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ମଧ୍ୟରେ ସେଠାରେ ଫସି ରହିଥିବା ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ମୋହାନ ଏୟାର ବିମାନ W5071 ଯୋଗେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଦିଲ୍ଲୀର ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି। ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ଭାବପ୍ରବଣ ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ମୁଦ୍ରାର ମୂଲ୍ୟ ରେକର୍ଡ ସ୍ତରକୁ ଖସିବା ପରେ ଇରାନରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବେ ହିଂସାତ୍ମକ ରୂପ ନେଇଛି, ଯାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭାରତ ସରକାର ନିଜ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଇରାନ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଘରକୁ ଫେରିଥିବା ଭାରତୀୟମାନେ ଇରାନର ବର୍ତ୍ତମାନର ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବଖାଣିଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି, ଗତ 2 ସପ୍ତାହ ଧରି ଇରାନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ଲାକ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାରଣରୁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନିଜ ଭଲମନ୍ଦ ବିଷୟରେ ଜଣାଇ ପାରୁନଥିଲେ ଅବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରୁନଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅତି କମରେ 1 କୋଟି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଛି। ପୁଣି ଥରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତିର ଶ୍ରେୟ ନେଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଣି ଥରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ସାମରିକ ସଂଘର୍ଷ ରୋକିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ସେ ଫ୍ଲୋରିଡାରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଷଣ ଦେବା ସମୟରେ ଏହି ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ଫ୍ଲୋରିଡାରେ ଭାଷଣ ଦେଇ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିନାମା କରିଛି। ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହବାଜ ସରିଫ ତାଙ୍କୁ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ସାମରିକ ସଂଘର୍ଷ ରୋକିବାରେ ଶ୍ରେୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତକୁ ସତର୍କ ସୂଚୀରେ ରଖିଲା କାନାଡା, ଜାରି କଲା ନୂଆ ଯାତ୍ରା ଆଡଭାଇଜରୀ। ଭାରତ ଏବଂ କାନାଡା ମଧ୍ୟରେ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା ତିକ୍ତତାକୁ କମ୍ କରି ମଧୁରତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାଲିଥିବା କୂଟନୈତିକ ପ୍ରୟାସରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସମ୍ପ୍ରତି କାନାଡା ସରକାରଙ୍କ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ପାଲଟିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କ କାର୍ନିଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଭାରତ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ କାନାଡା ନିଜ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯାତ୍ରା ଆଡଭାଇଜରୀ ଜାରି କରିଛି। ଏଥିରେ ଭାରତକୁ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସତର୍କ ସୂଚୀରେ ରଖାଯାଇଛି। କାନାଡାର ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଭାରତକୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଛି। ଏହା ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ପୁଣି ପ୍ରଭାବିତ କରିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ୟୁନେସ୍କୋ କୂଟନୀତି, ନିହତ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ନେତା ହାଦିଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ୟୁକେ ମିଶନରେ ମିଳିବ ନିଯୁକ୍ତି। ମହମ୍ମଦ ୟୁନସ୍ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ପ୍ରଶାସନ ନିହତ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ନେତା ସରିଫ ଓସମାନ ହାଦିଙ୍କ ଭାଇ ଅମର ବିନ୍ ହାଦିଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବାଂଲାଦେଶର ୟୁକେ ମିଶନରେ ଏକ ନୂଆ କୂଟନୈତିକ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି।
ଜାନୁଆରୀ 15 ତାରିଖରେ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଚୁକ୍ତି ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ନିଯୁକ୍ତି ଶାଖା ଦ୍ୱାରା ଜାରି ହୋଇଥିବା ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଅମର ବିନ୍ ହାର୍ଦିଙ୍କୁ ବର୍ମିଂହାମ୍ ସ୍ଥିତ ବାଂଲାଦେଶ ସହାୟକ ଉଚ୍ଚୟୁକ୍ତିରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଚିବ ଭାବେ 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଆଦେଶରେ ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ଅବୁଲ ଆହାୟେତ ମହମ୍ମଦ ରାଫିକ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିବା ବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବନ୍ଦେ ଭାରତ 4.0 2047 ସୁଦ୍ଧା ସାରା ଦେଶର ଚାଲିବ 4500 ବନ୍ଦେ ଭାରତ। ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ବେଗ ରହିବ 350 କିମି। ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇରେ ଏବେ ଏକ ନୂଆ ଐତିହାସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଭବିଷ୍ୟତର ବନ୍ଦେ ଭାରତ 4.0 ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 350 କିମି ବେଗରେ ଦୌଡ଼ିବ, ଯାହା ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱର ଦ୍ରୁତତମ ରେଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବା ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନିତ କରିବ। ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ବିକାଶ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିର ହାଇସ୍ପିଡ୍ ରେଳ ଯାତ୍ରାକୁ ସୁବିଧା କରିବ। ଏହାକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମୁମ୍ବାଇ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ରୁଟ୍ ଭଳି ଡେଡିକେଟେଡ୍ ହାଇସ୍ପିଡ୍ କରିଡର ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ ସେମି ହାଇସ୍ପିଡ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଫେବୃଆରୀ 2019ରେ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2022ରେ ସୁରକ୍ଷା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 2025ରେ ଶକ୍ତି କ୍ଷମତା ଏବଂ ଯାତ୍ରୀ ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ ଉନ୍ନତି କରାଯାଇଥିଲା। 2026ରେ ଏହାର ସ୍ଲିପର ଭାରିଏଣ୍ଟ ଲଞ୍ଚ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣରେ ମୃତ୍ୟୁ ପୀଡ଼ିତ ପରିବାରକୁ ଭେଟିଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ଏବଂ ଲୋକସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଶନିବାର ଦିନ ଭଗୀରଥପୁର ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରେ ଇନ୍ଦୋର ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଶୋକ ସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାର ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ପୀଡ଼ିତାମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଭଗୀରଥପୁରରେ ପରିବାରକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଦୂଷିତ ପାଣି ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ବାନ୍ତି ଏବଂ ଝାଡ଼ା ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାପକ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ଭେଟିଛି, ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରାଯାଉଛି। ବିଷାକ୍ତ ପାଣି ପିଇବା ପରେ ସମଗ୍ର ପରିବାର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଇନ୍ଦୋର ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି ଯୋଗାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ଏହା ଯୋଗୁଁ ମରୁଛନ୍ତି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଇନ୍ଦୋର ଭଗୀରଥପୁର ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ସଙ୍କଟରେ ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାରକୁ ଭେଟି 22ଟି ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାରକୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ଚେକ୍ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଇସିସି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ବାଂଲାଦେଶ। ଭାରତଠାରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଆଇସିସି ସିଇଓଙ୍କୁ ଦେଉନି ଭିସା। କ୍ରିକେଟ ପଡ଼ିଆରେ ଭାରତ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଉଭୟ ଦେଶର କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଦୁଇ ଦେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ବିବାଦ ଏବେ ବି ଚାଲିଛି। ବାଂଲାଦେଶର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ମୁସ୍ତାଫିଜୁର ରେହମାନକୁ ଆଇପିଏଲ୍ରୁ ବାଦ୍ ଦେବା ପାଇଁ ବିସିସିଆଇର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ବାଂଲାଦେଶ ସରକାର ଏବଂ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ଭାରତ ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ବାଂଲାଦେଶ ଆଇସିସିର ସିଇଓଙ୍କୁ ଭିସା ଦେବାକୁ ମନା କରିଛି। ବାଂଲାଦେଶରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ 2026 ଆଇପିଏଲ୍ ସିଜିନ୍ରୁ ବାଂଲାଦେଶୀ ପେସର ମୁସ୍ତାଫିଜୁରଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହାଇକୋର୍ଟରେ ହସ୍ତି ବାହିନୀ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି କାଏମ। ଦେବୋତ୍ତର ଆୟୁକ୍ତଙ୍କ ଆଦେଶ ରଦ୍ଦ। କଟକ ସଦର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗତି ରାଉତପାଟଣା ପଞ୍ଚାୟତର ଡିହସାହିଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହସ୍ତି ବାହିନୀ ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିରର ପରିଚାଳନା କମିଟି ମାମଲାରେ ଓଡ଼ିଶା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଦେବୋତ୍ତର ଆୟୁକ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆଦେଶକୁ ରଦ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ମାମଲାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ପୀଠର ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ ସହକାରୀ ଦେବୋତ୍ତର ଆୟୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱଜିତ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ 9 ଜଣିଆ ଅଣ ବଂଶାନୁକ୍ରମ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ କେତେକ ସେବାୟତ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ ବିରୋଧ କରି ଦେବୋତ୍ତର ଆୟୁକ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ଅପିଲ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ଦେବୋତ୍ତର ଆୟୁକ୍ତ ଉକ୍ତ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡକୁ ରଦ୍ଦ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଅନ୍ତରୀଣ ଟ୍ରଷ୍ଟି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ।